नमस्कार, मैं हाँ जसविंदर पाल BTM न्यूज़ लाइव ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। तो गल करते हैं बिहार च भावें NDA ने जित हासिल कर ली है, परंतु कई सवाल, कई अनुभव ਅਤੇ कई तजर्बे अलग जे देखने ਨੂੰ मिले ने। किवें दे तजर्बे ने, इस विषय ते बहस करने लई साडे नाल जुड़े ने सुखदेव सिंह पटवारी, जो कि सियासी माहिर भी ने ते कॉलमनिस्ट भी ने। ते तुहाडा स्वागत है पटवारी साहब। धन्यवाद जी। ते सवाल तुसीं सुन चुके हो कि बिहार इलैक्शन च जो तजर्बे या कोई चीज़ां उभर के आईयां ने, तुहानूं की लगदा है? देखो, बिहार दे विच मतलब पहला तजर्बा तो ये होया भी अज तक भाजपा जिहड़ी ਉਹ ਉੱਥੇ कदे भी मतलब लीडिंग पोजीशन च नहीं आई। अजे तक भाजपा का उत्थे कोई मुख मंत्री नहीं बनया। पर हुण जिहड़ी स्थिति है, हुण ये है भी जिहड़ा गठजोड़ है, वो गठजोड़ दे विच भाजपा सीनियर पार्टनर है ते जिहड़े JDU है वो मतलब तुसीं ऐ कह लो भी अद्ध च आ गई, वो जूनीयर पार्टनर है। तो स्थिति तो बड़ी मतलब अजीब है। अजीब इस करके बन गई भी क्योंकि भाजपा ने गठजोड़ नूं कायम रखण लई बहुत मतलब बयान दिते ने भी नीतीश कुमार ही साडा मुख मंत्री रहेगा। पर स्थिति हुण बिल्कुल अजीब बन गई, हासोहीणी बन गई भी जेड़ा पहली गल मॉरली राइट नहीं बनता भी जेड़ा घट गिणती का बंदा होवे ते ओह लीड करे, ये संभव नहीं, उहनूं ये संकट बनया रहना है। ते दूजी गल जेड़े मतलब भावें उन्होंने गठजोड़ कर लिया, पर एक कहते थे असीं सोशलिस्ट विचारधारा के हामी हाँ, ते दूजे कहते ने असीं मतलब जिन्हों आपां कह लो भी सज्जे पक्षी विचारधारा के हामी ने। हुण ये गठजोड़ विचारधारा च भी किवें फिट कर लिया उन्होंने। ते मतलब नीतीश कुमार का तो वैसे तजर्बा है भी वो कदे इधर उन्हें अपनी विचारधारा नूं मौका परस्ती नाल सैट कर लिया। तो हुण आने वाले समय च मौका परस्त देखो होना तो मौका परस्त है, क्योंकि पिछली बारी RJD नाल वो मतलब मुख मंत्री सी, उदों भी वो मिनोरिटी सी ते बहु गिणती RJD सी। ते हुण मेजोरिटी च BJP है ते ये मिनोरिटी च है। उदों मुख मंत्री रह नहीं सकिया, वो छड्ड के इधर आ गया। हुण देखो लगदा है भी ये वापस उधर जाता है कि अं निभदे ने। पटवारी साहब, वैसे तो सियासती का दूजा नाम है मौका परस्ती, अज की जिहड़ी सियासत है, परंतु इस बार सर्वेखणा च कुछ उल्ट देखने को मिलिया जी। उसके बावजूद भी कई तजर्बे यह जे निकल के आए, जिमें लैफ्ट पार्टियां का ग्रोथ रेट वधी ते ओबेसी ने तो सारे सिस्टम में ही चुकाता। तीसरी गल की है चिराग पासवान की, जिहड़े तजर्बे तीन तजर्बे एक वक्री तरह के लोगों सामने नज़र आए ने। तुसीं किवें मनदे हो, ये तजर्बे की पहला भी होंदे रहे ने जां हुणी कोई इहदी शुरुआत है? मैनूं ऐ लगदा भी जिहड़ा ना पहला एक चोणां तो तुरंत बाद जिहड़ा एग्जिट पोल का मसला सामने आया, वो एग्जिट पोल दे विच ना प्रभाव ज़्यादा जिहड़ा लोकां दा जां खास करके पत्रकारां दा एक कुदरती मतलब बंदे दे मन ते हुंदा भी 15 साल हो गए नीतीश कुमार दा जिहड़ा गठजोड़ा भाजपा नाल भी ये बड़ा हुण लोकां दे मूँह तो लै गया होना। ते तेजस्वी यादव नवां ते उहदे इकट्ठ बहुत हो रहे ने, ते वो एक जिहड़ी अपने बंदे दे मन च इंटरनल जां अंदरूनी चेंज की गलत होंदी है। ते उन्होंने जिहड़े एग्जिट पोल भी करे ना, हालांकि जिहड़े प्रो भाजपा चैनल भी सीगे वो भी इस गल ते आ गए सीगे भी यह जिहड़ा गठजोड़ है ये महागठबंधन है जिहड़ा वो मेजोरिटी ले जाऊगा। पर होया नहीं, होया क्यों नहीं? मैनूं लगदा भी जिहड़े चैनल ने जां जिन्हां संस्थावां ने ये मतलब एग्जिट पोल कीते, ਉਹ ਨਾ एक गल ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟਾ के रहेगी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ भी ਜਿਹੜੀ पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਵੇਲੇ ਨਾ एक प्रभाव लगातार अज तक चलिया आउंदा, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੋਦੀ ने इस गल ਨੂੰ ਕੀਤਾ भी देखो जी जंगल राज ਦਾ शहजादा ਤੇ ਉਹ आ गया। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ औरतां बारे मतलब एक औरतां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ सुखद थोड़ा जिहा मतलब माहौल मिलिया भी उदों गुंडा राज ज़्यादा सी, ऐने भी हुण ते गुंडा राज नहीं, पर वो गुंडा राज उदों थोड़ा जिहा ज़्यादा सी ते औरतां नूं थोड़ी जी खुल मिली उत्थे। ते औरतां नूं मैनूं लगदा भी एग्जिट पोलां ने ना थां घट दित्ती। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ बेले ते आले दुआले खड़े हुंदे ने बंदे आम ਜਿਹੜੇ खास करके वो पार्टियां दे सपोर्टर जां
ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਨੱਠ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਪੋਲ 'ਚ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਵੀਸੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਫਟਿਸਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੇ, ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ CPI ਤੇ CPM ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਤੇ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ CPI-ML ਮਾਲੇ ਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ, ਉਹ 12 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। 19 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 12 ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 63% ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਲੀਗੇਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਜੀਵ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਓਗੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 2019 ਚ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ 14 ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ UN ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, IMF ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੌਬੀ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੈਫਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਰੂਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਕਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੋਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੋਕਲ ਹੈ ਵੋਟਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਉ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਮੋਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭੜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੋਚ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਕਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਪੈਰਲਲ ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੇਠਲੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਐਨਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸਪੋਇਲਰ ਬਣਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਨਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ। ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ 'ਚ ਹੁਣ ਭੋਰਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨਤੀਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਸ਼ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਚ ਆਊਗਾ। ਨਤੀਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਤੀਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੰਦ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਰਤਣਗੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਐਂਡ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮਸੋਲੀਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਲਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੀਐਮਓ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੈਮੋਗੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਮੋਗੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਮਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ? ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਿਊਨਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਲ ਸਿਆਸਤ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮਮਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲੈਸਨ ਇਦੋਂ ਉਲਟ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2022 ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਲਿਆ ਤੇ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਧਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੰਬਰ 2 ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਰੂਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 13 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਈ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਹੋਵੇ ਕਮਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬੈਂਕ ਹੋਏ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੋਊ ਪਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਗਠਬੰਧਨ ਪੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਬਕ ਲਏਗਾ ਗਠਬੰਧਨ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਤੇ ਏਕਾਵਾਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਤੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ GST ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਗਾਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਏਕਤਾਵਾਦੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਖਤਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੋੜਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਉਦੋਂ ਫੈਡਰਲਿਸਟ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ, ਅਸਲੀ ਦਿਲੋਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਓਵੈਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ 50 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਪਰ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਅਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਥਪੇੜੇ ਖਾਣਗੇ, ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਸੂਤ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 18 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ BTM ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।